اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز میں چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد کی نماز ہو، صلاۃ التسبیح کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ثنا کے بعد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ التحیات یعنی تشہد سے پہلے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورت جو ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اس سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یعنی جب دل کیا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عادت بنی ہوتی ہے اور پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے نماز درست ہوگی اور کہاں کہاں پر بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے کہ جب آپ نے نیت کریں، یعنی نماز کے لیے جب آپ نیت کرتے ہیں تو نیت بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کیا کہ میں جا رہی ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو بس آپ کا وہ ارادہ کافی ہے۔ آپ کا یہی ارادہ تھا کہ میں نے انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، آپ جائے نماز پہ آئیں، تو آپ کا یہی ارادہ تھا کہ فجر کی انشاءاللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ نیت کافی ہے، دل کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے 2 سنت کی نیت کی، نیت آپ نے کر لی۔ نیت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تکبیر تحریمہ، یعنی نیت کرنے کے بعد جیسے ہی کانوں تک یا کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر آپ وہیں جائے نماز پر کھڑے ہو کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے، نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ بہت اچھا عمل ہے، آپ ضرور پڑھیں۔ تو اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہا، اس کے بعد پھر آپ نے نماز سٹارٹ کر دی۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے تو ہاتھ باندھ کر پھر کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ یہاں پر نہیں پڑھنی، یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ ثنا سے شروع کرنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ غیرک تک آپ نے کمپلیٹ ثنا پڑھی۔ اس کے بعد پہلی رکعت کی میں بات کرنی ہوں، ساری رکعتوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا ولا الہ غیرک تک مکمل پڑھی، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ یہ آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل ولا الضالین تک مکمل آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، یعنی جیسے کسی کو کوئی اور صورتیں اگر یاد نہ ہوں تو پہلے فوراً جا کر یاد کرے۔ اگر کوئی بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ایک ہی سورت یاد ہے کسی کو، تو وہ بار بار وہی سورت ریوائز کر رہے، جیسے سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، یا بچے نماز پڑھ رہے تو ایک ہی سورت یاد ہے، تو اس سورت کو ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ ولا الضالین، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یا کوئی بھی صورت یہاں پر ملائیں گے۔ صورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کے اندر آپ ڈائریکٹ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، یہاں پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے۔ پھر کھڑے ہو جائیں گے قوما میں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہاں پر بھی پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر پہلی رکعت میں 2 سجدے کریں گے تو ڈائریکٹ تسبیح کریں گے، وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک رکعت یعنی 2 سجدے آپ نے کر لیے تو ایک رکعت آپ کی یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ تو ایک رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو اب کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں، جہاں جیسے سب کو پتہ ہے کہ دوسری رکعت میں آپ نے ثنا سے نہیں پڑھتے بلکہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر جیسے آپ نے پہلی رکعت کمپلیٹ کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ سے نہیں بلکہ بسم اللہ شریف سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے 2 سجدے کیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह फातिहा से स्टार्ट किया। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल वलद्दालीन आमीन। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर रुकू करेंगे, उसके बाद फिर कौमा में खड़े होंगे, उसके बाद फिर 2 सजदे करेंगे। यहाँ पर 2 रकतें कंप्लीट हो गए। अच्छा, लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि 2 सजदे करने के बाद जब तशहुद के लिए यानी अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर अत्तहियात स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना, बल्कि अत्तहियात डायरेक्ट शुरू करना है आपने। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कंप्लीट आपने क्या करना है, अत्तहियात पढ़ लेना है। तो 2 रकत यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर 2 रकतों की नीयत है आपकी, 2 रकतें पढ़नी है आपने, तो फिर अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ। अब दुरूद शरीफ से पहले भी लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ना। अत्तहियात पढ़ें, उसके बाद दुरूद शरीफ, उसके बाद दुआए मासूरा। तो आपने दोनों साइड पर सलाम फेर देना है। अगर 4 रकत वाली नमाज है, यानी 2 रकत में तो आपने सलाम फेर दिया, मुकम्मल हो गई नमाज। लेकिन अगर 4 रकत वाली नमाज है तो फिर क्या करना है, तो 4 रकत वाली नमाज में भी आपने ऐसा ही करना है कि 2 रकत में अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है और तीसरी रकत में खड़े होकर फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और उसी तरह तीसरी रकत भी कंप्लीट करेंगे जिस तरह पहली 2 रकतें कंप्लीट की। और इसी तरह चौथी रकत में क्या करेंगे कि चौथी रकत में तीसरी रकत 2 सजदे करने के बाद खड़े होंगे और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे कि उसी तरह कंप्लीट करेंगे रकत जिस तरह पहली 3 रकतें की थी। और पहली 3 रकतें कंप्लीट करने के बाद फिर चौथी रकत में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, कहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। यानी सिर्फ 2 जगहों पर पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ, और सिर्फ पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले और सना के बाद, यानी सूरह फातिहा पढ़ने से पहले सना के बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे और पहली रकत में और सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और बाकी रकतों में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। तो क्या अब जो लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पहले नहीं पढ़ते थे तो क्या नमाज हो जाती थी, या आइंदा हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? देखिए, एक बात याद रखें आपके, सूरह फातिहा से पहले नमाज में आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें तो ये सुन्नत है। अब जो बंदा अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा सुन्नत समझकर तो वो सुन्नत का सवाब हासिल कर पाएगा। लेकिन अगर जो इंसान पहले नहीं पढ़ते रहे, नहीं मालूम था, तो आपकी नमाज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नमाज़ें नहीं हुई। अब बहनें अक्सर परेशान हो जाती हैं कि अगर कोई भी नई बात पता चली तो परेशान हो जाती हैं, हम तो पहले ये नहीं करते थे। अब देखें, अक्सर लोग कहेंगे कि हम तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते थे, तो क्या हमारी नमाज़ें सारी ज़ाया हो गई हैं? नहीं, आपकी नमाज़ें नहीं ज़ाया हुई। ये सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है। अगर आप अब पढ़ना शुरू करेंगी तो आपको इसका अजर मिलेगा। लेकिन अगर अब भी कोई इंसान नहीं पढ़ते या बाद दफ़ा भूल जाते हैं, आदत बनी हुई है डायरेक्ट सूरह फातिहा स्टार्ट करने की, तो आपकी नमाज हो जाएगी, आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ये सुन्नत अमल है, आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा। अच्छा, दूसरी सूरत मिलाने से पहले जो सूरत पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाह शरीफ, वो मुस्तहब है। यानी अगर कोई इंसान पढ़ता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो तब भी कोई मसला नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मुकम्मल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है और बाकी तमाम इस्लामी बहनों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।